घाटे को अपना राइट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जो मनोदशा उसको समझ के उसका विरोध, उसमें एक पार्टी का नहीं है, सिस्टम का है पूरा। क्योंकि अच्छा आप बताओ, लेकिन डॉक्टर रंगी जे MSP कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब नाल 50% जिवें इन्होंने सुजैसट किया वा, सिफारिश की है, जे वध जाए तो जो PDS सिस्टम जो गरीब नूं जो अनाज मिलता वा ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 4% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। बहुत चंगी रिकमेंडेशन है। स्वामीनाथन ने भी अपने जो नैशनल फार्मर कमीशन उन्होंने रिकमेंड किया सी। चाइना ते जापान जो एग्रीकल्चर सैक्टर वास्ते है वो 0% रेट ऑफ इंटरस्ट है। मान साहब ये जोड़े जिमींदार आड़तियां को लेंदे आ कर्जा पैसे चुकते आ, शायद उन्होंने मदद होगी इस नाल 4% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, किसान ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ 15% 12% ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4% ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ that agriculture the aggregate measurement of support ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ 86 to 89 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 72,000 ਕਰੋੜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 95 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,32,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ 1995 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ 1,32,000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇ 4% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪ ਕਰਤਾ ਵੀ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। रंगी साहब एक भी फीलिंग है कि जेडे ये रिकमेंडेशनस आ ये पहलों भी कई कमिटीज़ ने इस तरह की रिकमेंडेशन दी हैं, शायद स्वामीनाथन कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी सी। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट यही दो जी रिकमेंडेशन आप हम तक डिस्कस कीतियां कि ये किहड़े साल की गल है? ये 2006 की गल है जी। नैशनल कमीशन और उन्होंने नहीं मन्निया गया, उन्होंने नहीं मन्निया गया अजे तक। तो स्वामीनाथन ने बल्कि स्वामीनाथन साहब आप ही 50% तो पीछे हट गए जी। ਤੇ ਉਹ 25% ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ। अगर खेती दी इंश्योरेंस है तो खेती भी एक यूनिट होना चाहिए जी। अगे नालों थोड़ा जिहा इन्होंने छोटा किया, चलो ठीक है, लेकिन कोई बहुता ठीक नहीं। सवाल यह है कि इंश्योरेंस जिहड़ी उहदे पिछे मन की है? इंश्योरेंस दे पिछे हाली तिकर जिहड़ा मन आउंदा रहा कि क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है, लोन इंश्योरेंस है। जिहड़ा असीं लोन लैने आ उहनूं इंश्योर कीता हुंदा भी सानूं वापस आ जाए। ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ कि डिटेल्स की आ रही हैं, फिर ये बारे को बहुत बरीकी से इसको कैसे मीनिंगफुल बनाया जा सकता है क्रॉप इंश्योरेंस को या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को? इसको इंश्योरेंस को इसी तरह जैसे मान साहब ने भी कहा कि कार एक है, मोटरसाइकिल एक है, सब जगह एक है। ये दुर्भाग्य से एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ऐसा कर दिया कि आपका पहले था कि पूरा ब्लॉक बर्बाद होगा, अब कह दिया कि पूरा गांव बर्बाद होगा। बाढ़ का भी एक पार्ट, ओलावृष्टि से भी एक पार्ट। हमारा कहना कि अगर इसको सक्सेस, अब जैसे हमारा एक भैंस को इकाई मान लिया जी, भैंस का उन्होंने कहा कि भैंस का इंश्योरेंस, अगर भैंस मर गई उसका इतना पैसा देंगे हम जी। तो इसी तरह प्रति एकड़ उसको इकाई मान ले। मेरी आज बाढ़ की उसकी ओलावृष्टि की ऐसी है कि वो एक लाइन से 1 एकड़ ठीक खड़ी, दूसरी एकड़ में बर्बादी होगी,
तो इसको प्रति एकड़ इकाई मान के, और उसका जो है जितना उसकी आमदन है 25,000 30,000 रुपए, जितना भी उसकी फसल का जो लाभ उसको मिलना था वो उसको मिलना चाहिए। तो आपका मतलब है कि गांव को नहीं, यूनिट जो है हर एकड़ को मानना चाहिए, जहां जहां नुकसान हुआ उसको एकड़ मान के और उसको मुआवजा देना। रवि साहब, क्योंकि कई साल हो गया क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 1961 ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਟਡ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਏਕੜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ? ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ। ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨਾਰਮਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਮਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਨੇ। 25,000 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 25,000 ਹੀ ਹੋਣਾ, 10,000 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਸੋ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਭਰਪਾਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਮਿਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਠੀਕ नहीं। गुरुप्रसाद जी, हरियाणा में काफ़ी नुकसान हुआ, पीछे बाढ़ आई और कई बार सूखा भी पड़ जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना होना चाहिए मुआवजा रिलीफ फंड? अब नुकसान की तो ये है कि जब एक किसान का नुकसान हुआ वो आंकड़ों में नहीं हुआ, वो वास्तव में अगर किसान की एक फसल मर गई तो वो पूरा उसका जीवन उससे तबाह हो जाएगा, क्योंकि ना उसके खेती में कोई मुनाफा है, चाहे जो भी मर्जी आंकड़े पेश करें, और उसका जो नुकसान हुआ प्रति एकड़ जो भी उसके एक फार्मर का जो हुआ उसका जब तक पूरी भरपाई नहीं होगी, उससे किसान का 25,000 की बात है प्रति हेक्टेयर की, अगर उसका 30,000 की फसल है तो 30,000 मिलना चाहिए, 20,000 की फसल है तो 20,000। जैसे मान साहब कह रहे हैं, वैसे जैसे मान साहब कह रहे जी। रंगी साहब, एक होर रिकमेंडेशन है कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ,
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਇਰ ਯੀਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ग्रो करे ना ग्रो करे, आज़ादी तो छप है। ये किसानों की आजादी के ऊपर रोक है, वो उसकी मर्जी है, वो क्या पैदा करेगा, क्लाइमेट का उससे ज्यादा। रगी साहब कहना की चाहते हैं? मैं जो समझदा जी कमेटी ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਚ ਰੀਜਨ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਪਾਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ हिसाब नाल इदा दी रिकमेंडेशन है। अपने को समय बहुत थोड़ा जा रह गया। गुरप्रकाश जी, ये बताइए जाते जाते कि और क्या करने की ज़रूरत है कि जो फार्मिंग है वो एक लामबंद साबित हो? उसका सबसे बड़ा हमारी तरफ से तो यही है कि एक तो खुली व्यवस्था होनी चाहिए, बाजार में किसान की उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जरूरी उसको अपना माल मंडी में बेचना, आड़ती के थ्रू बेचना। वो चाहे जहां मर्जी जिस मर्जी स्थिति में वो अपना माल बेच ले, और सरकार अगर चाहे सरकार अपने लिए और अनाज के ऊपर राजनीति ना करे, जिस तरह औरों को भाव मिले हमारे को। मान साहब की करन दी लोड़ है भी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।